some statistical topics for this for delivering the statistics lecture to the TS set. So actually here, so in unit 4, several topics are included. Basic level statistics, mathematical completely is based on the mathematical statistics and also applied statistics. Both are included in our syllabus. But here you are preparing for the TS set examination. So this is a completely objective oriented topic. So, but how can solve the problems given examination? But during this, no need to learn the subject here. But how can you solve these examination problems within a stipulated time here? But actually, most of the aspirants are main qualification is MSc Mathematics and MPhil like this here. But few students, few aspirants is maybe a little bit background of these statistical techniques. Very few students appearing for this examination with math, stat, computer science, or math, stat, physics, math, stat, economics here. But most of the aspirants are basic domain is mathematics. But here easily the mathematics faculty also, mathematics students also can, either MPC students or MPCS students, MECS students, so other domain related non-statistical students also can easily learn a subject here. But I will try to, so how solve the given examination problem within a time here. That is, some techniques are required. No derivations, no theoretical definitions. So, but here we have to learn remember them, not learn here, remember the probability statements, probability inequalities, essential for this paper. For unit 4, all topics are depends upon the probability theory. Mainly concentrate on the probability applications, probability distributions. To solve the inference problems, theory of estimation and testing of hypotheses, and UG level and PG level topics are also included in our syllabus. To solve these problems, definitely you have to learn the probability statements and also probability distributions. Very, very important for these topics. But there is no, some questions, so direct questions will be given. No problem here already. So I refer the TS set papers and also AP set papers. Out of this 40, actually 60-40 ratio, sometimes 50-50 ratio will be so given in the examination. But that 40 questions from the statistics only, so 10 or 15 questions to be discarded. Don't take that problems. You have to know, you have to learn how to so discard the questions here. That's very, very important. Some questions are very tricky questions are there. మనకు అన్నీ వచ్చినట్టు అనిపిస్తాయి, బట్ టేక్ మోర్ టైం. సో నేను రెండు వాడుతుంటాను, కొంచెం తెలుగు ఇంగ్లీష్ చెప్తూ ఉంటాను. సో బికాస్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ హియర్ యూ ఫీల్ లైక్ దట్, సో మదర్ టంగ్ ఆల్సో ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు రిమెంబరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సో core papers. That's why here I am using the some Telugu words also. Yes sir, సార్ ఎందుకంటే కంటిన్యూషన్ ఇంగ్లీష్ అయితే కొంచెం బోర్ గా ఫీల్ అవుతారు. దట్స్ బెటర్. ఇంగ్లీష్ అంటే బోరే అందరికి. yes అదర్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ బెటర్. డెఫినెట్ గా రెండు వాడుతూ ఉంటాను. షూర్. సో ఇక్కడ మీకు 40 క్వశ్చన్స్ లో ఏ క్వశ్చన్స్ వదిలేయాలి, ఏ క్వశ్చన్స్ మీరు టేకప్ చేయాలి. టైం లిమిటేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ. సో దట్ ఈస్ డబుల్ టైమ్, ఆల్ టు సాల్వ్ ద ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ డబుల్ టైమ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఇదర్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ స్టాట్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఏం చేయాలన్నా మీకు దానికి రెట్టింపు టైం కావాల్సి వస్తుంది. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కండెన్స్డ్ టు 2 hours టైం వాట్ ఎవర్ హియర్ గివన్, 2 గంటల టైం ఇస్తారు. మనం హౌ కెన్ సాల్వ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఇన్ దిస్ టైం. కాబట్టి ఏ క్వశ్చన్ వదిలేయాలి అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. బట్ మీరు పట్టుకుంటే డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్, కానీ యూ విల్ లూజ్ 4 or 5 క్వశ్చన్స్ ఇన్ దట్ టైం.
ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసే లోపల మీకు 5-6 క్వశ్చన్లు మీరు మిస్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఇంకోటి హరీబరీగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూడలేరు. సో టైం అయిపోతుంది. మరి చూడనప్పుడు మనం అసలు ఆ క్వశ్చన్స్ ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్. అవి చూడనప్పుడు చేయలేము. కాబట్టి ఇవన్నీ డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లాగా, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లాగా దీన్ని మనం ట్రీట్ చేయాలి. సో ఇది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషను, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ వయా మీడియాగా ఉంటాయి. అంతా షార్ట్ కట్స్ నేర్చుకోవాలి. షార్ట్ కట్స్ అనేవి చాలా అవసరం. ఇంకోటి ఏంటంటే గ్రాఫికల్ టెక్నిక్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ యూస్ఫుల్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. గ్రాఫికల్గా కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి చేయాలి. ఎలా చేసేవారు అడగరు మిమ్మల్ని. దానికి ఏ ప్రొసీజర్ వాడేవో అడగరు. బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి, కరెక్ట్గా పెట్టావా లేదా, ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్, విత్ ఇన్ టైంలో చేసావా లేదా అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రీవియస్ లెక్చర్స్ 10 లెక్చర్స్ సార్ చెప్పారు మీకు. యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ గివన్ బై ద ప్రీవియస్ లెక్చర్ ఫ్యాకల్టీ. బట్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఇంకా చెప్పాల్సినవి ఉన్నాయి, కొన్ని టెక్నిక్స్ అవి ఉన్నాయి. ఫర్ ఎస్టిమేషన్ స్టార్ట్ చేయాలంటే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కొన్ని టెక్నిక్స్ అవసరం. అక్కడ సిలబస్ కూడా చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా అంటే వేగ్గా ఇచ్చారు సిలబస్లో. సమ్ ఇంపార్టెంట్ డిస్క్రీట్ అండ్ కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అన్నారు. మరి సమ్ ఇంపార్టెంట్ డిస్క్రీట్ కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అన్నప్పుడు దానికి చాలా ఉంటాయి. దాదాపుగా అరౌండ్ 20 డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఆర్ దేర్, డిస్క్రీట్ అండ్ కంటిన్యూస్. అన్నీ అక్కర్లేదు మనకు. బేస్డ్ ఆన్ ది పేపర్స్ చూస్తే మెయిన్ కాన్సన్ట్రేట్, బైనామిల్, పాయిజన్, జామెట్రిక్, ఎక్స్పోనెన్షియల్, గామా, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషను, ఇవి మెయిన్ చూసుకుంటే చాలు. వాటి మీదే ఫోకస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అన్నీ ఉండాలి. అంటే మోడలింగ్లో మనం రాసే స్ట్రక్చర్లో ఎక్స్పోనెన్షియల్స్, నెగటివ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ ఉంటాయి. నార్మల్లో నెగటివ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఉంటుంది, ఎక్స్పోనెన్షియల్లో నెగటివ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్, గామాలో నెగటివ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్, లాప్లాస్లో ఎక్స్పోనెన్షియల్ విత్ మోడలేస్ ఉంటుంది. ఇలాంటివన్నీ మనం ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ అంటారు. పాయిజన్ కూడా అంతే. పాయిజన్లో కూడా అది కూడా డిస్క్రీట్ కాన్సెప్ట్ అది, బట్ ఇంటర్లింక్డ్ రిలేటెడ్ టు పాయిజన్ అండ్ గామా. అలా నార్మల్ ఏంటంటే ఫర్ లార్జ్ కేసెస్ నార్మల్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. లార్జ్ కేసెస్లో no need to apply binomial, Poisson, everything. Just you have to apply the only normal by using some correction factors. అందుకని నార్మల్ నేర్చుకుంటే మీరు ఈజ్ వెరీ ఈజియెస్ట్. కాబట్టి మీరు డ్యూరింగ్ ద లెక్చర్ ఇఫ్ ఎనీ డౌట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఆఫ్టర్ ద లెక్చర్ యూ కెన్ రైజ్ యువర్ డౌట్స్. బట్ ఫస్ట్ లిజన్ కాన్సెప్ట్ హియర్. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఇన్ఫరెన్స్కి, ఎస్టిమేషన్కి కావాల్సిన టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇన్ఫరెన్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారు. ఎస్టిమేషను, టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథెసిస్, యూజీ లెవెల్, పీజీ లెవెల్ బోత్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్. అక్కడ నుంచి మీకు మెజారిటీ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. అలాగే రిలయబిలిటీ నుంచి కూడా వస్తాయి. తర్వాత ఓఆర్ నుంచి కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు. అట్లా మనం 40లో 30 క్వశ్చన్స్, 25 to 30 క్వశ్చన్స్ మీరు చేసేట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఉన్న టైంలో మనం సిలబస్ మొత్తం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళడం వల్ల పెద్దగా ఉపయోగం లేదు. పిన్ టు పిన్ చెప్పుకోవడం కాదు, బట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా సఫిషియంట్. మేము ఎస్టిమేషన్లో వాడే వర్డ్ అది, సఫిషియంట్. ఎంత అవసరమో అంతే నేర్చుకోవాలి. ఊరినే మనకు సబ్జెక్ట్ ఉంది, నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది, నాకున్న నాలెడ్జ్ మొత్తాన్ని మీకు ఎక్స్పోజ్ చేయడం కాదు. ఇక్కడ అదంతా ఉపయోగపడదు. మీకు ఏం అవసరమో చాలు. డిగ్రీ స్టూడెంట్స్కి సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్కి ఏం కావాలో అది చెప్తాం, పీజీ వాళ్ళకి ఏం కావాలో అది చెప్తాం, ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కి ఏం కావాలో అది చెప్తాం, మీకు ఏం కావాలో అది డెలివర్ చేస్తాం. ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్కి ఏ స్టాటిస్టిక్స్ కావాలో అంతవరకే చెప్తాం. అలా మనం సఫిషియెంట్గా నేర్చుకుంటే మీకు కూడా రిమెంబరెన్స్ ఉంటుంది. ఇంత పేజీలు మెటీరియల్ మనం ప్రొవైడ్ చేసినా దానివల్ల పెద్దగా మీకు యూజ్ లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఐఎమ్ షేరింగ్ ద స్క్రీన్. ఆల్రెడీ స్క్రీన్ ఈజ్ షేర్డ్. నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ఆన్ దిస్ one. If any doubt, raise your hands. Any technical issue also, you have to inform me. So, normal distribution, sir already explained. Meeku aa structure ani cheppuntaru. But here is normality. Ante samanya vibhajanamu antaru. Ante more flexible adi meaning. So, before statistics అనేది పార్ట్ ఆఫ్ ది మ్యాథమెటిక్స్. ఎప్పుడో 1800 సెంచరీస్లోనే ఈ కాన్సెప్ట్ అనేవి మనకు ఉండేవి.
గాసియన్ ఫిజిక్స్లో ఎక్కువగా వాడేవాడు. సో ఈ నొటేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్ ఫాలోస్ ఎన్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఎక్కువగా ఇస్తారు. సో దిస్ ప్లేస్, ఈ ఆర్డర్ బ్రాకెట్స్లో ఉన్న ఆర్డర్ పేలో దిస్ ప్లేస్ బిలాంగ్స్ టు మీన్ కాన్సెప్ట్. దిస్ ప్లేస్ బిలాంగ్స్ టు వేరియన్స్. దిస్ టూ ఆర్ ద పారామీటర్స్. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క పారామీటర్స్ అంటే ఎస్టిమేషన్లో కూడా వీటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. పారామీటర్స్ అంటే పరామితి, కీ పాయింట్స్. ఎనీ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిపెండ్స్ అపాన్ దీస్ పారామీటర్స్. వీటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ప్లేస్లో మీకు ఒక నెంబర్ ఇచ్చారంటే, ఒక నెంబర్ 4 అని ఇచ్చారను, న్యూమరికల్ నెంబర్. ఆ నెంబర్ ఇచ్చారంటే దట్ మీన్స్ సిగ్మా స్క్వేర్. ఈ ప్లేస్లో ఉండే నెంబరు మీన్ వాల్యూ, లొకేషన్ అంటారు. ఈ పారామీటర్ని లొకేషన్ అంటారు. This parameter is called scale parameter అంటారు. It's very important here. కొన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లో లొకేషన్ బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్కేల్ ఈజ్ లిమిటెడ్ ఎఫెక్ట్. అకార్డింగ్ టు మ్యాథమెటికల్ థియరీ స్కేల్ అంటే మల్టిపుల్ డివిజన్ అంటారు. మన మల్టిపుల్ డివిజన్ కాన్సెప్ట్ని స్కేల్ అంటారు. లొకేషన్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంటాయి. లొకేషన్ మీన్స్ సబ్ట్రాక్షన్, యాడింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లో వాడుతుంటాం. ఎట్లానే తర్వాత మాట్లాడదాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ నొటేషన్. మీకు దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ మోడలింగ్, ఇది పీడిఎఫ్ అంటాం. ఇది కంప్లీట్లీ కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. దీని యొక్క గ్రాఫికల్ కూడా చెప్తాను. ఎక్కువగా నేను గ్రాఫే వాడతాను. గ్రాఫికల్గా ప్రాబ్లమ్స్ చేసేయచ్చు. ఇట్స్ ఎ టిపికల్ కాన్సెప్ట్. 1/σ√2π e పవర్ మైనస్ హాఫ్ x minus mu by sigma whole square, minus infinity to plus infinity. Both are inclusive. X is a purely continuous variable. X is a continuous random variable. Continuous random variable. No breaks here. X belongs to R and చెప్పచ్చు. మీరు mathematics students ఉన్నప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇది one dimensional concept. Normal distribution is a one dimensional concept. Is equal to 0. Otherwise ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇది మనకు క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్లో ఉంటుంది స్ట్రక్చర్. దాని యొక్క మోడలింగ్ అనేది షేప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ అనేది పెరాబోలిక్ షేప్లో ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ స్క్వేర్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది, అందుకే నెగిటివ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. ఇది ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లో ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఈ 1/σని జకోబియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటారు. మనకు గాసియన్ లాస్లో ఆ గాసియన్, ఫెడరిచ్ వీళ్ళందరూ కూడా, కొపర్నికస్, వీళ్ళు ఈ జకోబియన్ ఇంపార్టెన్స్ అని చాలా చెప్పారు. మీకు అవసరం లేదు. బట్ దట్ 1/σ ఈజ్ కాల్డ్ జకోబియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. మ్యాథమెటిక్స్లో కూడా వస్తాయి జకోబియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్, యూ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ యూజింగ్ దిస్ ఎక్స్. మీరు ప్రాబ్లం ఏమి చేయలేరు ఈ ఫార్మాట్ వన్. టిపికల్ వన్ ప్రాబ్లం చేయడం అంటే కష్టం. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఎక్స్ యూజ్ చేసి ప్రాబ్లం ఏమీ చేయలేరండి. బట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాబ్లం అంతా కూడా మీకు ఎక్సెల్లోనే ఉంటుంది. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్తారు. ఎక్స్ షుడ్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ న్యూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేరియబుల్. ఆ న్యూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేరియబుల్ని మన జెడ్ అంటారు, లెట్. వై వీ హ్యావ్ టేక్ దిస్ వన్? ఎక్స్లో ఉన్న ఆ టఫ్నెస్ని పోగొట్టడానికి సో ఆర్ఏ ఫిషర్ వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్. జెడ్ అనేది ఒక న్యూ వేరియబుల్ని తయారు చేశారు. ఎక్స్ మైనస్ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ బై రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇవన్నీ సార్ చెప్పారు మీకు, అందుకే నేను డైరెక్ట్గా రాసేస్తాను. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ స్టాండర్డ్ వేరియేట్. స్టాండర్డ్ వేరియేట్. ఎక్స్ ఈజ్ ఏ నార్మల్ వేరియేట్. ఎక్స్ అనేది ఒక ర్యాండమ్ వేరియబుల్, నార్మల్ వేరియేట్ అది. జెడ్ అనేది స్టాండర్డ్ వేరియేట్. ఐఎస్ఓ మీకు వేరే ఉంటారు, ఐఎస్ఓ 9001 అని రకరకాలు ఉంటాయి స్టాండర్డైజ్డ్. అలాగే ఇది కూడా ఒక స్టాండర్డైజ్డ్ వేరియేట్ కింద తీసుకుంటాం. మనకు ఎక్కడైనా సరే గ్రేడింగ్ పాయింట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే జెడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. జెడ్ స్కోర్స్ అంటాం వీటిని. జెడ్ స్కోర్స్ ఇవే ఉంటాయి. మన ప్రాబ్లంలో ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ,
ఈ మ్యూ ఎప్పుడు కూడా మనకు లొకేషన్ పారామీటర్ అంటాం. మ్యూ ఆల్వేస్ లై బిట్వీన్ -∞ to +∞. Variance always greater than 0, strictly greater than 0. Variance never be 0, never be negative, always positive. Least variance is preferable. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్లో వస్తుంది. How can you find out the least variance? X minus mu by sigma, variance of x is sigma square కాబట్టి Z ఫార్ములా ఇది. X should be converted into Z. నేను చాలా స్ట్రైట్ షార్ట్ కట్ వేలో వెళ్తున్నాను ప్రాబ్లం చేయడానికి. మీకు కావాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ ఇవి. ఇది ఫాలోస్ n of 0, 1 ఆటోమేటిక్గా మారిపోతుంది. ఎక్స్ తీసుకుంటే మీరు యూ కెన్ యూస్ డిఫరెంట్ లొకేషన్ పారామీటర్స్ అండ్ స్కేల్ పారామీటర్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది. ద మ్యూ వాల్యూ మేబీ 5, సిగ్మా స్క్వేర్ వాల్యూ మేబీ 10, మ్యూ వాల్యూ మేబీ 20, సిగ్మా స్క్వేర్ ఇస్ మేబీ 2. అలా ప్రతి దానికి చాలా కష్టం ప్రాబ్లం చేయడం అంటే. అందుకని జడ్లో మార్చుకుంటే మీకు ఫిక్స్ అయిపోతున్నాయి. నా మీన్ వాల్యూని 0 అని, వేరియన్స్ 1 అని ఫిక్స్ చేసేసాను. ఈ కాన్సెప్ట్లో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయిపోయింది, ఫిక్స్ చేసుకున్నా. వేరియన్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని. ఎక్స్ వాడారంటే డిఫరెంట్ మీన్స్, డిఫరెంట్ వేరియన్సెస్ వాడాలండి. వాడిచ్చే డిఫరెంట్ వేరియన్సెస్ని, డిఫరెంట్ మీన్స్ని 0, 1లో కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక టూల్. ఇలా మార్చుకున్న తర్వాత కొంత హై ఎండ్ మ్యాథమెటిక్సే వాడతాం. వాడిది పీడిఎఫ్ వాడతాం. పీడిఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్, పీడిఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్. దీన్ని మనం ఫై ఆఫ్ జెడ్ అంటాం. ఈ సింబల్ జాగ్రత్తగా రాయాలండి. నేను రాసిన ఈ లైన్స్ చూడండి, ఈ స్లాంట్కి ఇచ్చాను. స్లాంట్కి ఇచ్చినప్పుడు స్మాల్ ఫై అంటాం. ఫై సింబల్ నో వెరీ వెల్. నోటేషన్స్ అన్ని మీరు మ్యాథమెటిక్స్లో మాకన్నా ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు. ఫై ఆఫ్ జెడ్ 1/√2π e power minus z square by 2. e power minus z square by 2. డెరివేషన్ మీకు అవసరం లేదు, అసలు వాటి గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నేను చెప్పినట్టుగా ఈ నోట్స్ అంతా మీరు తీసుకుంటే చాలు, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. సో 1/√2π e power minus z square by 2. ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం ఈజీగా ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకోవచ్చు. ఈక్వల్ టు 0 అదర్వైజ్, ఆ ఇంటర్వెల్ కానప్పుడు మనకు 0 అని పెట్టేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఎక్స్ నుంచి జడ్డుకు రావడం అనేది ఒకటి నేర్చుకోవాలి. సార్ మీకు చాలా ప్రాపర్టీస్ కూడా చెప్పినట్టున్నారు. సో కాబట్టి ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా మనం ప్రాబ్లం చేయడానికి కావాల్సినవి తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీని యొక్క గ్రాఫికల్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే మీకు సో ఈజీగా ప్రాబ్లం అర్థమవుతుంది. So this is the x-axis. ఇది 1/sigma√2π e power minus half x minus by sigma కి డ్రా చేసిన కర్వ్ ఇది. చిన్నప్పుడు మనం గ్రాఫికల్గా తీసుకొని చేస్తాం. ఇప్పుడు అవన్నీ అట్లా కాకుండా నేను స్ట్రక్చర్ రాసేసాను. సో x is equal to mu, ఈ పాయింట్ ఇది -∞ +∞, ఎక్స్ యాక్సిస్. అబ్సిసా అంటారు దీన్ని. ఆర్డినేట్స్ హైట్ ఆఫ్ ది కర్వ్స్ తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రక్చర్ 1/sigma√2π e power minus half x minus mu by sigma whole square. Different values of mu and sigma, you can able to draw this. So many ఆన్లైన్ యాప్స్ ఆర్ అవైలబుల్, చాలా ఉంటాయి. మీకు ఆన్లైన్లో కొట్టి మ్యూ సిగ్మాలు పెడితే గ్రాఫ్ వచ్చేస్తుంది. అలాంటి గ్రాఫ్ ఒకటి. సో ఇక్కడ మీకు కరెక్ట్గా ఇది సిమెట్రికల్ షేప్ అండి. సిమెట్రికల్ అంటే సౌష్ఠవము అంటాము తెలుగులో.
అసిమెట్రికల్ అంటే అసౌష్టమము. సో కర్వ్స్ ఇలా ఉంటాయండి, ఒకవైపుకి బెండ్ అయిపోయి ఉంటాయి, మీకు లెఫ్ట్కో రైట్కో బెండ్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఇలాంటి కర్వ్స్ని మనం స్క్యూడ్ కర్వ్స్ అంటారు. వీటిని స్క్యూడ్ కర్వ్స్ అంటారు. నాకు స్టాటిస్టిక్స్ బాగా ప్యాషనేట్, అంటే చెప్పడం అనేది డిఫరెంట్ వేలో స్టూడెంట్కి రిక్వైర్మెంట్ చెప్పడం అనేది నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్. అందువల్ల ఒక డిఫరెంట్గా ప్రాక్టికల్గా ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ స్క్యూడ్ కర్వ్స్ మన హ్యూమన్ బాడీ ఎనాటమీ, మన బాడీ అంతా కూడా చూసుకున్నట్లయితే నెక్ పాయింట్ ఉంటుంది, బ్యాక్ సైడ్ మీరు చేత్తో మీరు టచ్ చేసుకుంటే ఒక చిన్న బోన్ కనపడుతుంది. బ్యాక్ సైడ్ మీకు మెడకి బ్యాక్ సైడ్ చిన్న బోన్ కనపడుతుంది. ఆ బోన్ బేస్ చేసుకుంటే ఆ బోన్ పాయింటే ఈ పాయింట్. మీకు కరెక్ట్గా ఈ స్ట్రక్చరు లెఫ్ట్కి రైట్కి సిమెట్రికల్ షేప్లో ఉంటుంది. గాడ్ క్రియేట్స్ దట్ వన్. ఇవన్నీ కార్ల్ పియర్సన్ కానీ, ఆర్ఏ ఫిషర్, డబ్ల్యూఎస్ గాసెట్, వీళ్ళందరూ కూడా బాడీ ఎనాటమీ బేస్ చేసుకుని స్ట్రక్చర్స్ రాస్తూ వచ్చారు. ఇది బెల్ షేప్డ్ కర్వ్ అంటారు. దీన్ని గంటాకారంలో ఉంటుంది కాబట్టి బెల్ షేప్డ్ కర్వ్. సిమెట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సిమెట్రికల్? ఈ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని సిమెట్రికల్ ఎందుకంటారు అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇది సిమెట్రీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మ్యాథమెటిక్స్లో. సిమెట్రీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని కరెక్ట్గా ఈ సెంటర్ పాయింట్లో 50% బిలో, 50% అబోవ్, 50% అబోవ్, 50% బిలో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ రిమార్క్స్ బేస్ చేసుకుంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అనేది 1 అవ్వాలి రూల్ ప్రకారం. సమ్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 1, ఫండమెంటల్ రూల్. రేమాన్ ఇంటిగ్రేషన్స్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని ఇవన్నీ కూడా స్టడీ చేస్తూ ఉంటారు. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ 1/σ √2π e power minus half x minus mu by sigma whole square, x minus sigma whole square dx is equal to 1. So minus infinity to plus infinity e power minus half x minus mu by sigma problematic లో డైరెక్ట్ గా ఈ ఫార్ములా రాసుకోవాలి. సిగ్మా √2π ఇంటిగ్రేట్ చేయడం అనేది ఎంత ఈజీ కాదు. బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు దీన్ని ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంటిగ్రేషన్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే సో మనకు డిఫరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వాడి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా గామాస్ కాన్సెప్ట్లో ఉంటాయి ఇవి. సో ఇంటగ్రల్ e పవర్ మైనస్ హాఫ్ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా హోల్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ అనేది సిగ్మా √2π. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మ్యూ టు ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్ ఇంటగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మ్యూ. సో e పవర్ మైనస్ హాఫ్ x minus mu by sigma whole square dx 1/σ √2π plus 1/σ √2π mu to infinity e power minus half x minus mu by sigma whole square dx is equal to 1. So these two are equal by symmetry. ఆ తర్వాత ప్రూఫ్స్ చూసుకోవచ్చు. ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి సో 0 to here is minus infinity to mu to infinity, these two are equal. ఈ ఏరియా మీకు ఎంత ఉంటుందో ఆ ఏరియా కూడా అంతే ఉంటుంది. these two areas are equal. కాబట్టి this area is equal to half. This area also half. Mu to infinity e power minus half x minus mu by sigma whole square dx is equal to half 1/σ √2π mu to infinity e power minus half x minus mu by sigma whole square dx is equal to sigma √2π by 2, sigma into square root of pi by 2.
This is same as to minus infinity to mu e power minus half x minus mu by sigma whole square dx. ఈ రెండు ఒకటే. 5 means 22/7. అది వేసుకొని సింప్లిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ రిమార్క్స్ డైరెక్ట్గా మనం ప్రాబ్లమాటిక్లో యూజ్ చేస్తాం. ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ రిమార్క్ 1. గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది. గ్రాఫ్ ఆఫ్ జెడ్ కూడా మనం చెప్పచ్చు అండి దీంట్లోనే. ఇదే కాన్సెప్ట్లోనే జెడ్ కూడా తీసుకుంటాం. జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. జెడ్ ఫార్ములా ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మ్యూ, జెడ్ ఈక్వల్ టు 0. జెడ్ వాల్యూ minus infinity to plus infinity also. X range, Z range both are same. This is the common point for left side and right side. Below this point, above this point. So graph of Z అని కూడా చెప్పచ్చు. ప్రాబ్లం చేయాలంటే మనకు Z కావాలి. సో దిస్ ఈజ్ రిమార్క్ 1 అని చెప్పచ్చు మనం. రిమార్క్ 2 చూద్దాం. రిమార్క్ 2లో CDF of Z straight forward for problems. No x ఇచ్చినప్పుడు Z లో మార్చుకోండి, ప్రాబ్లం చేయండి. మీరు x తీసుకుని ప్రాబ్లం చేయడం కుదరదు. ఇక్కడ నొటేషన్ క్యాపిటల్ 5 తీసుకోవాలి, బోల్డ్గా ఉండాలి. ఎక్కడన్నా మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో చూసినప్పుడు అర్థమైపోతుంది. స్మాల్ z, probability of capital Z less than or equal to small z. What is exact meaning of this one? Minus infinity to Z less than or equal to small z. Always you have to use CDFs. PDFs వాడద్దండి. PDF వాడితే ఎక్కువ టైం పడుతుంది. PDF యూజ్ చేస్తే ఎక్కువ టైం పడుతుంది. PDF యూజ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. అలాగే CDF యూజ్ చేయండి. ఆల్రెడీ సార్ చెప్పాను, మీకు ఒక టేబుల్ వాల్యూస్ పెట్టాను. CDF టేబుల్ వాల్యూస్ ఎగ్జామ్లో కూడా అవే ఇస్తారు. ఇవ్వకపోయినా సరే వాటిని ఎలా మనం తీసుకుంటాం అనేది కూడా నేను చెప్తాను. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. సో గ్రాఫికల్గా దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. నౌ దిస్ ఈజ్ minus infinity to plus infinity. The center point is x equal to mu. Z conversion, Z is equal to 0. Minus infinity to plus infinity. So this small z, నేను హైలైట్ చేసిన z అనేది రియల్ పాయింట్. దట్ రియల్ పాయింట్ మే బి లెఫ్ట్ ఆఫ్ 0, రైట్ ఆఫ్ 0. అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. 0కి లెఫ్ట్లో ఉండొచ్చు, 0కి రైట్లో ఉండొచ్చు. సపోజ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ 0 అనుకోండి, అది మైనస్ అవుతుంది. రైట్ ఆఫ్ 0 అయితే ప్లస్ అవుతుంది. ఇదే మీకు కావాల్సిన మెయిన్. నో క్యాలిక్యులేషన్స్ అండి. క్యాలిక్యులేషన్స్ పెద్దగా ఉండవు. సో కాబట్టి స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫరెన్స్లో, లార్జ్ శాంపుల్లో కానీ ఇంకా స్మాల్ శాంపుల్లో కానీ టెస్టింగ్ అయిపోవాల్సిన అవన్నీ అన్నీ వీటి మీద బేసే ఉంటాయి. Now this is the required area. Now it is called phi of minus z. Phi of minus z. The z may be positive or negative. Z is real number. Z belongs to z. Z belongs to R. అది పాజిటివ్ వైపు ఉందా, నెగిటివ్ వైపు ఉందా అని తెలుసుకోవడమే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో కన్వర్షన్ బట్టి తెలుసు. వాటి కొన్ని నేను టిప్స్ చెప్తాను. ఒకవేళ పాజిటివ్ వైపు ఉంటే యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఏరియా బిట్వీన్
abscissa and ordinates. మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళకి స్పెషల్గా నేను చెప్పక్కర్లేదు జామెట్రీ గురించి. abscissa and ordinates అంటే మీకు ఈ ఆర్డినేట్స్ అనేది ఈ రెండు z ఈక్వల్ టు -∞, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ z. abscissa కరువు కింద భాగము, abscissaకి పై భాగము, కరువు కింద భాగము. ఈ ఆర్డినేట్స్కి లెఫ్ట్ టు రైట్ ఈ మధ్యలో ఉన్న ఏరియాని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆ క్యాలిక్యులేషన్ పార్టే మనం స్టాటిస్టిక్స్లో ఫై ఆఫ్ జెడ్ అంటారు, స్మాల్ జెడ్. నొటేషన్స్ అవి. దీని యొక్క మీనింగ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ జెడ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ జెడ్. దీని మీనింగ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ జెడ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జెడ్. ఇది ఈ డాట్స్ ఉన్నదంతా కూడా మనకు మైనస్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ మైనస్ జెడ్. అది రెండు డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైనా ఉండొచ్చు మీకు. మ్యాథమెటిక్స్లో మీరు ఇంటిగ్రేషన్స్ వేసి చెప్తారు, ఇక్కడ కూడా అవే ఇంటిగ్రేషన్స్ అన్నీ. కానీ అవన్నీ మనకు చేయం, మనకు టేబుల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఆ టేబుల్ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని డిస్కస్ చేస్తాం. కొన్ని దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఫై ఆఫ్ మైనస్ జెడ్ ఇది నిలువుగా ఉంటేనేమో సిడిఎఫ్ అండి. లైన్ నిలువుగా వర్టికల్గా ఉంటేనేమో సిడిఎఫ్, స్లాంట్గా ఉంటే పీడిఎఫ్. అది కూడా గమనించండి నోటేషన్స్లో. మైనస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 - 5 ఆఫ్ ప్లస్ జెడ్. సో ప్రాబిలిటీ వాల్యూ సమ్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీస్ అనేది ఎప్పుడు తెలుసు మీకు 1కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. మీకు 1 - ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఫై ఆఫ్ జెడ్ అనేది తీసేస్తే మీకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది, ఫై ఆఫ్ మైనస్ జెడ్ వస్తుంది. లేదు మీకు ఫై ఆఫ్ జెడ్డే కావాలి, అప్పుడు 1 - ప్రాబిలిటీ ఫై ఆఫ్ మైనస్ జెడ్ తీసుకోవచ్చు. So this is the another important one. Next, మీ దగ్గర టేబుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అవి టేబుల్ వాల్యూస్ ఎలా చూడాలో చెప్తాను. కొన్ని టిప్స్ నేర్చుకోవాలి. ఫై ఆఫ్ 0 జెడ్ వాల్యూ 0 అయితే దిస్ వాల్యూ 0.5. 0కి ప్లస్ మైనస్ ఉండదు కాబట్టి ఏదైనా ఒకటే. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే సింపుల్గా చిన్న డయాగ్రామ్లో అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ here is -∞, +∞, 0 z value. This area 0.5. Total area 1. This area also 0.5. Phi of 0 means 0.5. Remember this point, exact 0.5. Because of x is continuous, including excluding same, neighborhood of 0. You know very well neighborhood of 0 అంటే అర్థం తెలుసు మీకు. లెఫ్ట్ అయితేనేమో మైనస్ కాన్సెప్ట్లో నుంచి 0 దగ్గరగా ఉన్న వాల్యూ, ఆ 0 ఇంక్లూడ్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. రైట్ ఆఫ్ తీసుకున్నప్పుడేమో 0 అబోవ్, 0 ఇంక్లూడ్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో లెఫ్ట్లో ఇంక్లూడ్ అయితే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో రైట్లో ఇంక్లూడ్ అవుతూ ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ కేస్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆ ప్రాబ్లం రాదు. కాబట్టి 0.5 ఎగ్జాక్ట్ రిమెంబర్ హియర్. ఈ వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి. వాళ్ళు కూడా మీకు ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు పక్కన ఇస్తారు, అలా ఇచ్చేట్టుగానే ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్. అయినా మనం కొన్ని నేర్చుకుంటాం స్టాండర్డైజ్డ్ కాన్సెప్ట్స్. దీని ఎక్స్పాన్షన్ ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు. ప్రాబిలిటీ మీనింగ్లో -∞ to 0, probability of 0 less than or equal to z less than or equal to +∞ to 0.5. Integral
మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 ఇది పీడిఎఫ్ phi of z dz 0 to infinity phi of z dz is equal to half. మీకు గ్రాఫికల్గా చెప్తున్నాను, ప్రాబిలిటీ చెప్తున్నాను, ఇంటిగ్రేషన్ చెప్తున్నాను. మీరు ఎలా అయినా తీసుకోండి, రిమెంబరెన్స్ మీ ఇష్టం అది. ఇంకా మనకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఏంటంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ e power minus z square by 2 dz. డెఫినెట్గా ఇది మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లం లాగానే అడగచ్చు, పుట్టాక ఎలాగ అనిపిస్తుంది, కానీ ఇది నాట్ ఏ మ్యాథమెటిక్స్. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, గాసియన్ లాస్ అంటాం వీటిని. సో ఇక్కడ మీకు e power minus z square by 2 root 2 pi by 2, that is square root of pi by 2 ఆ వాల్యూ. మీకు స్పెషల్ ఫంక్షన్లు చదివితే మీకు తెలుస్తుంది ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అనేది, దానిలో నుంచి పుట్టుకొచ్చినవే. ఇక్కడ యాక్చువల్గా మీకు రూట్ 2 పై వస్తుంది, ఇక్కడ 0 రాసుకోవాలి. 0 కాన్సెప్ట్ అయితే ఇది వస్తుంది. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అయితే e పవర్ మైనస్ z స్క్వేర్ బై 2 dz, అప్పుడు ఓన్లీ రూట్ 2 పై వస్తుంది. ఆ 2 ఇంటిగ్రాండ్స్ మనకు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద్వారానే నేర్చుకోవచ్చు. సి పాయింట్ phi of 1, probability of minus infinity less than or equal to z less than or equal to 1 వరకు కావాలి. సిమెట్రికల్ అని చెప్పాను. ఇక్కడ మీకు మీన్, మీడియన్, మోడ్ ఇవన్నీ కూడా సేమ్గా ఉంటాయి. మీన్, మీడియన్, మోడ్ ఈక్వల్గా ఉంటే అది సిమెట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటారు. సో సిమెట్రికల్ అంటే పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్స్గా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ హియర్ ఈజ్ పాజిటివ్ 1 ఉందండి, అంటే నాకు అవర్ రిక్వైర్మెంట్ హియర్ ఈజ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి 1 వరకు నాకు ఏరియా కావాలి. మీరు మ్యాథమెటిక్స్లో ఏం వాడతారో, ఎలా చేస్తారో అనేది అది మీ చాయిస్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా నాకు ఏరియా కావాలి. దానికి నేను వాడే ప్రొసీజర్ ఏంటంటే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇంటగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 1 phi of z dz minus infinity to 1 e power minus z square by 2 by root 2 pi dz. మరి ఇది మీరు మ్యాథమెటిక్స్లో ఏ టెక్నిక్ వాడి చేస్తారనేది అది మీకు తెలుసు. బట్ మేము వాడే ప్రొసీజర్లో, స్టాటిస్టిక్స్ ప్రొసీజర్లో టేబుల్ వాల్యూస్. మరి ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ ఎవరికైనా మీకు ఆడియో, వీడియో కానీ ఏమన్నా క్లారిటీ లేకపోతే వెంటనే ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, ఎందుకంటే నా వేలో నేను లెసన్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను. ఎనీ డౌట్స్, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. సో నౌ దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ టేబుల్ వాల్యూస్. ఎట్లా కూడా మీకు చాలా దొరుకుతాయి. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు వాడే టేబుల్స్ కరెక్టా కాదా తెలుసుకోవాలి. మీరు వాడాల్సిన ఎప్పుడు కూడా సిడిఎఫ్ టేబుల్స్ వాడాలి. ఇది సిడిఎఫ్ టేబుల్. ప్రాబ్లం చేయాలంటే మీకు సిడిఎఫ్ టేబుల్స్ ఉండాలి. 0.5తో స్టార్ట్ అయ్యే టేబుల్ సిడిఎఫ్,
0.997తో ఎండ్ అవుతాయి. కొన్ని టేబుల్స్ ఏమో 00తో ఉంటాయి, కొన్ని 00తో స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇట్లా డెసిమల్ తర్వాత 4 ప్లేసెస్. ఈ లాస్ట్లో 0.4999తో ఎండ్ అవుతాయి. ఈ టేబుల్ని 0తో స్టార్ట్ అయ్యే టేబుల్ ఉంటే అది PDF టేబుల్. డోంట్ యూజ్ దట్ వన్. ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్లో అది వాడద్దు. ఇన్ఫరెన్స్లో అయినా, టెస్టింగ్లో అయినా, ఏ కాన్సెప్ట్లో అయినా, అడ్వాన్స్డ్ నెక్స్ట్ చెప్పబోయే టాపిక్స్లో, అనోవాలో అయినా, డిజైన్స్లో అయినా, అన్నిట్లో ఇదే ఇంకా ఒకటే. సో ఫార్ములా అనేది మీరు అలవాటు చేసుకోండి. సో లుక్స్ లైక్ యాజ్ లాగర్థం ఎలా అయితే చూస్తారో అలాగే, ఏమీ తేడా లేదు. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఉన్న జెడ్ వాల్యూస్ అన్ని అప్పర్ వాల్యూస్ అండి. లోయర్ వాల్యూ ఫిక్స్ అయిపోయింది. లోయర్ వాల్యూ ఫిక్స్, ఇది అప్పర్ వాల్యూ. దిస్ ఈజ్ ద అప్పర్ వాల్యూ. లోయర్ వాల్యూ ఫిక్స్. లోయర్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా CDF కాన్సెప్ట్లో -∞. కాబట్టి ఇందాక మీకు 1.0 నేను ఏమడిగానంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ -∞ < z < 1. లోయర్ ఇది, లోయర్ బౌండ్, అప్పర్ బౌండ్ ఇది. గ్రేటెస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అని చెప్పుకోవచ్చు వీటిని. అప్పర్ బౌండ్ ఇది 1. కాబట్టి 1.0 ఈ వాల్యూ. 1 తర్వాత మనకు 1.00. ఓన్లీ డెసిమల్ తర్వాత 2 ప్లేస్ల వరకే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. ఇవన్నీ మ్యాంటిసాలి. 1.00 అర్థం. 1 మీన్స్ 1.00, 2 మీన్స్ 2.00, 3 మీన్స్ 3.00, 0.8413. మీరు మ్యాథమెటిక్స్, హై ఎండ్ మ్యాథమెటిక్స్ మీరు వాడినా, సో డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ వాడినా మీకు వచ్చే ఆన్సర్ అది 0.8413. దిస్ ఏరియా 0.8413. ఎగ్జామినరు చాలా తెలివిగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా బిట్వీన్ 0 to 1 అండి, అది అడుగుతారు. ఇక్కడ నేను ఇండికేషన్ చూసి మీరు అదే చెప్పాకండి. సో ఈ మొత్తం కలిపేది అందుకే పైన ఇట్లా సెంటర్కి ఇస్తున్నాను. మొత్తం కలిపేది ఆ ఎల్లో షేడెడ్ ఏరియా అంతా కలిపి. సో ఫ్రమ్ -∞ to 0 దిస్ 0.5 అని చెప్పాను ఆల్రెడీ. కాబట్టి వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీ ఫార్ములా, ఎనీ టెక్నిక్స్ హియర్, ద ఏరియా బిట్వీన్ 0 to 1 0.3413. ఇప్పుడు కొన్ని 1000, 200, 100, 200, 300, 1000, 1 lakh శాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఆ 1 lakh శాంపుల్స్ ఉన్నప్పుడు ఎన్ని శాంపుల్స్ ఈ ఏరియాలో ఉంటాయనేది అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. హౌ మెనీ ఎక్స్పెక్టెడ్ శాంపుల్స్ ఆర్ ఫాల్స్ ఇన్ దిస్ ఏరియా అంటాడు ఎస్టిమేషన్. ఇప్పుడు 1000 ఇస్తే 1000 × 3413 ఆ వాల్యూ వేసుకుంటే మీకు 341 వస్తాయి. ఈ ఏరియాలో 500 ఉంటే ఈ ఏరియాలో అట్లా ఉంటాయి. అలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే చెప్తాను నేను. దాని ఇంపార్టెన్స్ ఇప్పుడు మీకు అప్లికేషన్ ఎందుకు అనేది నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నాను. సో మీకు ఈ సిమెట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నాను కాబట్టి ఈ లెఫ్ట్ -1 ఉంటుంది, ఇది +1, ఇది -1. దిస్ ఏరియా ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ అనుకోండి. అలాగే 1 అబోవ్ ఉంటుంది, దిస్ ఏరియా ఈజ్ రిక్వైర్మెంట్. దీన్ని ఏ విధంగా రాస్తాం? Z > 1 అని రాస్తాం. ఇది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ Z < -1, Z < -1. This Z < 1. Now here is ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఇవన్నీ మీకు తెలుసు, ఇప్పుడు ఈజీగా చాలా మంది చెప్పేస్తారు. సో చెప్పడానికి కొన్ని ఫార్ములాలు చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ రిమార్క్స్లో. φ of -1 is equal to 1 minus φ of 1. 1 minus 0.8413, 0.1587. This area is equal to 0.1587. ఒరిజినల్గా మీకు ప్రాబ్లంలో ఎక్స్ వాల్యూ వేరే ఉండొచ్చు, 10 or 20 ఉంటుంది. బిలో 10 ఎంత, బిలో 20 ఎంత, అబౌవ్ 10 ఎంత,
ఎబో 30 అంతా అడుగుతాడు. ఆ 1 10 ని మార్చేసాం, -1 +1 గా మార్చుకున్నాం. ప్రాబ్లం చేస్తే క్లారిటీ వస్తుందండి. ప్రస్తుతానికి మీకు ఇంపార్టెన్స్ చెప్తాను. x less than or equal to -1 0.158 బిలో దిస్ ఏరియా. సిమెట్రికల్ కాబట్టి -∞ to -1 ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ నుంచి మీరు ఎన్ని కనుక్కోవచ్చు చూడండి. -∞ to -1 ఈ వాల్యూ అండి. అలాగే 1 to ∞ కూడా అదే వాల్యూ, సేమ్ బికాస్ ఆఫ్ సిమెట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అలాగే ఇంకా ఎగ్జామినర్స్ క్వశ్చన్స్ ఇలా అడుగుతుంటారు. ఇదే చిన్న డయాగ్రామ్లో ఈ ఏరియా అండి, -1 to 0, 0 to 1 చెప్పాను. Z is equal to 0 ఇది ఈ పాయింట్. 0 to 1 0.3413. ఇప్పుడు సో నౌ దిస్ రిక్వైర్డ్ ఏరియా -1 to 0, ఈ చుక్కలు పెట్టిన ఏరియా అని చూసారా, ఇది కావాలి. హౌ మెనీ ఐటమ్స్ ఆర్ ఫాల్స్ -1 to 0? How many items are false 0 to 1? How many items are false 1 above, -1 below? These are not original requirements. Original requirement వేరే ఉంటుంది, దాన్ని ఇలా మార్చుకున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ సిమెట్రికల్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఇది కూడా 3413. అంటే ఒకటి నేను నేర్పిస్తాను, మిగతా మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి ఏంటంటే -∞ less than or equal to z less than or equal to -1 0.1587, దాన్నే బిలో -1. -1 less than or equal to z less than or equal to 0 is same as to 0 less than or equal to z less than or equal to 1 0.3413. This is equal to probability of z greater than 1. ఇన్ని వాల్యూస్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఫైనల్గా we can able to write -1 z less than or equal to +1. 1 సిగ్మా లిమిట్స్ అంటారు. ఇప్పటికే మీరు ప్రాపర్టీలో నేర్చుకొని ఉంటారు. 1 సిగ్మా లిమిట్స్. ఆ 1 సిగ్మా లిమిట్స్ అన్నప్పుడు -1 to 0, 0 to 1. సో ఈ రెండు యాడ్ చేసుకోవాలి, డబల్ సిమెట్రికల్. 0.3413 0.3413 0.6826 0.6826. ఒక డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని మీరు ఇన్ని వాల్యూస్ చెప్పచ్చు. సో φ(1) చెప్పాం, φ(-1) చెప్పాం, దీని నుంచి φ(1) నుంచి φ(-1) తీసుకొచ్చాం. దాని నుంచి డిఫరెంట్గా ప్రాబిలిటీ వాల్యూస్ రాయడం మొదలుపెట్టాం. మరి ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ మనం ఎలా అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ 1 సిగ్మా లిమిట్స్ ఎందుకు సార్ నాకు అంటే, 1 సిగ్మా లిమిట్స్ అనేది మనకు చాలా అవసరం. ఆ 1 సిగ్మా లిమిట్స్, 2 సిగ్మా లిమిట్స్, 3 సిగ్మా లిమిట్స్, నవేడేస్ 6 సిగ్మా లిమిట్స్ అని ఉంటాయి. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత అప్పుడు నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ముందు కాన్సెప్ట్ అనేది నేర్చుకోవాలి. బి ఇంపార్టెంట్, సి ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం బికి వెళ్దాం. డి φ(2) probability of -∞ less than z less than or equal to 2. ఇంటగ్రల్ కాన్సెప్ట్ తీసుకోవచ్చు. ముందు గ్రాఫికల్గా -∞ to +∞,
Here is positive 2 ఇది మనకు కావాల్సిన ఏరియా below 2 area under the curve abscissa ordinates కరువు కింద భాగము అబ్సిసా పై భాగము 2 ఆర్డినేట్స్ మధ్యలో ఉన్న ఆ ఏరియా కావాలి. దీన్ని మనం ఇంటగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 2 phi of z dz చెప్పాం కదా ఇంతకుముందే మీకు టిపికల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కష్టం. సో బేస్డ్ ఆన్ ది నార్మల్ టేబుల్స్ ఆల్రెడీ నార్మల్ టేబుల్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయబడ్డాయి. Help of these normal tables easily we can find out the required probability value. If you know the probability value, we can find out the expected count. ఆ కౌంట్ మీరు చెప్పగలరు. ఎగ్జామినేషన్లో కౌంటే రాయాలి, ప్రాబిలిటీ రాయొచ్చు, కౌంట్ రాయొచ్చు. నౌ హియర్ ఈస్ చెప్పాం కదా మీకు లోయర్ బౌండ్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోయింది, అప్పర్ బౌండ్. సో 2.00 మరి అందరికీ విజిబుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను నేను. ఎవరికైనా విజిబుల్ కాకపోతే అడగండి. Yes sir, visible. 2.0 అప్పర్ వాల్యూ 2 వరకు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి +2 వరకు ఉన్న ఏరియా వాల్యూ 0.9772. మీ మ్యాథమెటిక్స్లో ఏరియాస్ ఎప్పుడు కూడా 1 కన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. Sometimes maybe less than 1, but in a probability concept always all areas below 1 అంట. ఏరియా కూడా 1 దాటానికి వీలు లేదు. ఈ ఏరియా వాల్యూ 0.9772. డెసిమల్ తర్వాత 4 ప్లేసెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అండి. ఆర్ఏ ఫిషర్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, అవధాన టేబుల్స్ అని ఉంటాయి, ఆర్ఏ ఫిషర్ టేబుల్స్ అని ఉంటాయి. ఆ టేబుల్ వాల్యూస్ మనం ఆర్ఏ ఫిషర్ టేబుల్స్ తీసుకొని మనం డెసిమల్ తర్వాత 4 ప్లేసెస్, కొన్ని 5 కూడా ఉంటే మనకి 4 చాలండి. 4 ప్లేసెస్ వరకు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ టోటల్ ఏరియా ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. టోటల్ ఏరియా 0.9772. 97.72% ఏరియా ఇస్ కవర్డ్ బిలో 2. అంటే 100లో 97.72 అంటే అప్రాక్సిమేట్గా 98 పాయింట్లు ఆ ఏరియాలో ఉంటాయి. 2 పాయింట్లు మాత్రం బయట ఉంటాయి. అలా అర్థం చేసుకోవచ్చు. హియర్ ఈ దీని నుంచి మనం -2 మాట్లాడామనుకోండి, ఈ ఏరియా. సో మనం ఇంత చెప్పుకున్నాం, 5 of -2 1 - 5 of 2. ఇంకా మీరు నిలువుగా రాస్తే బోల్డ్ అని అర్థం చేసుకోవాలండి. మీరు రాసుకోవడం మాత్రం బోల్డ్ రాయండి. 0.0228 0.0228. ఇక్కడ మీరు రికరింగ్లు అడ్జస్ట్మెంట్లు ఏం చేయకూడదు, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. అలాగే మీకు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు -2 అన్నా 2 to ఇన్ఫినిటీ అన్నా ఒకటే. This area is also same as 0.0228. This area also 0.0228. Now this is point -2 నుంచి 0 వరకు కావాలి. -2 నుంచి 0 వరకు, 0 నుంచి 2 వరకు ఇది సిమెట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. కాబట్టి 0.5లో నుంచి 0.550 మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 నుంచి ఏరియా తీసేయండి. 0.0228 ఇస్తే మీకు 0.4772. సింపుల్గా 0.5 సబ్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ 0.9972, 0.4772. దిస్ ఏరియా ఆల్సో 4722 4772. 1 minute.
probability of -2 to +2, 2 sigma limits. అసలు 2 sigma, ఈ సిగ్మా లిమిట్స్కి కాన్సెప్ట్ వేరే ఉంటుంది. అన్ని రకాలు ఏం నేర్చుకుంటారు తప్పటి దీని నుంచి రాసేయచ్చు. మనకి కావాల్సిన అల్టిమేట్గా రిజల్ట్ కావాలి. ఎన్ని టెక్నిక్ వాడతాం మనం? చాలా టెక్నిక్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది మనం. ఇవన్నీ అక్కర్లేదు. -2 to this one, 0.4772 plus 0.4772. So double this time, multiply to 0.9544, 0.9544. ఇదే 95% థియరీ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్లో వాటిలో 95% అని అడుగుతాం కదా. ఇది 95% కన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. ఎగ్జాక్ట్ 95 ఉండాలంటే జెడ్ వాల్యూస్ ఏమి ఉండాలి తర్వాత మాట్లాడదాం, తర్వాత చెప్తాం మేము. సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ వే. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ జెడ్ గ్రేటర్ దాన్ 2. దీని 1 మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ జెడ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 2 రాసుకోవచ్చు ప్రాబిలిటీ ప్రకారంగా. 1 మైనస్ దీన్ని జెడ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎప్పుడైతే అన్నావో లోయర్ లిమిట్ -∞, 5/2 అని రాయొచ్చు. 5/2 వాల్యూ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, 9772. డిఫరెంట్ వేగా నేర్చుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను చెప్తున్నాను. So this is the second concept, ఇది D. The next one, E. 5/3 probability of -∞ less than z less than or equal to 3. Now a simple diagram. This is z is equal to 0, -∞ to +∞. Now here is 3 falls in like this. This is the below 3. Now left of here -3. 3 వరకు ఉన్న ఏరియా. Go to the table. మ్యాక్సిమం 3 వరకే ఉంటాయి మనకు. కొన్ని చోట్ల 3.54 కూడా ఇస్తుంటారు. అడ్వాన్స్ టేబుల్స్ ఏం అక్కర్లేదు మీకు, ఈ సింపుల్ టేబుల్స్ చాలు మీకు. 9987 ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కవర్ అయిపోయిందండి ఏరియా. 1కు చాలా దగ్గరగా ఉంది, నాట్ 1. 9987 మనం మిలియన్స్ ట్రిలియన్స్ చూసినప్పుడు బాగా తేడా కనపడతాయి. మిలియన్స్ ట్రిలియన్స్ కాన్సెప్ట్లో బాగా తేడా వస్తాయి. అందుకని ఎక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్స్ రికరెన్స్ చేయకూడదు. యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీకు డెసిమల్ తర్వాత 4 ప్లేసెస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిందే. Now this is 0.9987. 5/-3. 1 minus 0.9987. 0.0013. యాక్చువల్గా 135 వస్తుంది. ఇక్కడ ఒక చోట మనం 135 రాసుకోవాలి. 135 వస్తుంది. ఇంకొక 5th ప్లేస్ తీసుకొని చేస్తారు, ఎందుకంటే అది అక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కోసం ఉంటుంది. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది 3 సిగ్మా లిమిట్స్ అంటాడు. ఇక్కడ 86 కరెక్ట్గా తీసుకుంటే ఈ టేబుల్లో మీకు దొరికింది లేదు, ఇక్కడ 865 99865 కరెక్ట్గా రాసుకోవాలి. This value is same as to probability of z less than or equal to -3. Probability of -3 less than or equal to z less than or equal to +3.
నో -3 to +3. ఇక్కడ మీరు షార్ట్ కట్ ఏంటంటే దీనిలో 0.5 సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. 0.4987 మనం 865 అనుకున్నాం కదా, అదే కన్ఫైన్ అవుతాం. 865 0.49865. 0.5 అనేది లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏరియా 0.5, రైట్ ఆఫ్ ఏరియా 0.5 కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మీకు లై బిట్వీన్ వచ్చేస్తాయి. 0.49865 ప్లస్ 0.49865. $9973 ఇదే మనకు కావాల్సింది. 9973 ఎగ్జాక్ట్ 99%. 99 ఉండాలంటే వేరే ఉంటుంది మరి. ఇదేమో ఎగ్జాక్ట్ 99 కాదు, 99.9973. ఇది ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. కవరేజ్ ఏరియా ఏంటంటే 99.73% ఏరియా కవర్డ్ బై దిస్ జెడ్ వాల్యూస్. అలాగే ప్రీవియస్ కేసులో 95%, 95.44% ఏరియా కవర్డ్. ఇక్కడ మీకు 1 సిగ్మా లిమిట్లో 68.26 ప్రాబ్లం చేస్తే క్లారిటీ వస్తుంది. అంతవరకు కొంచెం డౌట్గానే ఉంటాయి. ప్రాబ్లం చేసేస్తే మీకు ఆ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది, నో డౌట్. ఇది 3 సిగ్మా లిమిట్స్, 2 సిగ్మా లిమిట్స్, 1 సిగ్మా లిమిట్ చెప్పాను. ఆ సిగ్మా లిమిట్స్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది మనం తర్వాత మాట్లాడచ్చు. ఇంకా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది లిమిట్స్, ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది లిమిట్స్ రాయాలండి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ -∞ less than or equal to z less than or equal to -3 is same as to 3 less than or equal to z less than or equal to positive. 0.00135. 0.00135 లెఫ్ట్ ఏరియా, రైట్ ఏరియా, ఆ రెండు క్లబ్ చేసి మనం ప్రాబ్లం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవి ABCD రిమార్క్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ముందు గ్రాఫ్స్ ప్రైస్ చేసుకొని ప్రాపర్టీస్ ABCD అని చెప్పాం. టేబుల్ వాల్యూస్ ఒకటి మీకు ఎలా అనేది చూపించాం. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఇంకొకటి x should be converted into z, అదొకటి నేర్చుకోవాలి. If x follows n of mu comma sigma square, then z equal to x minus mu by sigma is follows n of 0 comma 1, transformed help of the different techniques. దీంట్లో A, probability of x less than or equal to c. So now subtract mu both sides, no change the inequality. సో లొకేషన్ కాన్సెప్ట్లో మీరు మైనస్ ప్లస్లు చేసినా లెఫ్ట్ రైట్ మారవు. స్కేల్ కాన్సెప్ట్లోనే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అందుకే సిగ్మా ఎప్పుడు పాజిటివ్ కాబట్టి పాజిటివ్తో మీరు డివైడ్ చేసినా మల్టిప్లై చేసినా ఇన్ఈక్వాలిటీ మారదు. ఒకవేళ మీకు అది నెగిటివ్లో ఉన్నప్పుడు ఇది మారిపోతుంది. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ని సిగ్మాతో డివైడ్ చేసాం కాబట్టి ఇన్ఈక్వాలిటీ మారలేదు. సిగ్మా ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. x minus mu by sigma is called z less than or equal to, it is called z1. z1 is equal to c minus mu by sigma. c అంటే రియల్ నెంబర్, mu రియల్ నెంబర్, సిగ్మా రియల్ నెంబర్. ఇది పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్, ఈ రెండు నెగిటివ్ కూడా ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా ఏంటంటే జెడ్లోకి మార్చుకున్నాం. CDF నొటేషన్, క్యాపిటల్ ఫై ఆఫ్ z1. z1 ఎలా వస్తుంది? వాడిచ్చే ఈ C వాల్యూ, mu వాల్యూ, సిగ్మా వాల్యూస్ని బట్టి z1 వాల్యూ వస్తుంది. టేబుల్ నుంచి ఆ వాల్యూ రాసేస్తాం, ప్రాబ్లం చేస్తాను. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే బిలో కేసెస్, అట్లీస్ట్ అట్మోస్ట్ అంటారు దీన్ని. ఏమంటాం మనం? బిలో అంటే అట్మోస్ట్. x గ్రేటర్ దాన్ c, 1 మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు c. ఇంకా మీకు ఆల్రెడీ యూజింగ్ a we can find out b. మీకు దిస్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ టు x గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు c బికాస్ ఆఫ్ x ఈజ్ కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్. రెండు ఒకటే, ఏం తేడా లేదు.
మీరు డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఇంక్లూడింగ్ ఎక్స్క్లూడింగ్, పట్టించుకోబాకండి. మ్యాథమెటిక్స్లో అక్కడ కొన్ని జాగ్రత్తలు ఉంటాయి, ఇంక్లూడింగ్ ఎక్స్క్లూడింగ్. డిస్క్రీట్లో అయితే స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలి. బైనామియల్, పాయిజాన్, జామెట్రిక్లో అయితే స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వండి అని చెప్తాను. ఎక్స్పోనెన్షియల్, గామాస్, నార్మల్లో అక్కర్లేదు. ఇది ఇంక్లూడింగ్ ఎక్స్క్లూడింగ్ రెండు ఒకటే. అలాగే ఈ కాన్సెప్ట్ మనం 1 - phi of z1 అని రాసుకోవచ్చు. phi of z1 x less than equal to c అంటే phi of z1 1 - phi of z1. 1 - phi of z1 అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? ఉదాహరణకు లింకప్ పెట్టుకోవాలి. phi of minus z1 అని చెప్పుకున్నాం, minus z1. So now here is another one, a less than equal to x less than equal to b. Lie between మనకు ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ మూడే, బిలో కేస్, అబోవ్ కేస్. దీన్ని అట్లీస్ట్ అంటారు, అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఉంటే అట్లీస్ట్, లేకపోతే అబోవ్. గ్రేటర్ దాన్ కాన్స్టెంట్, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు పర్టికులర్ కాన్స్టెంట్. లై బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి, ఎక్స్ లై బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. ఏ అండ్ బి ఆర్ 2 రియల్ నెంబర్స్. ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ తప్పితే ఇంకోటి ఉండవండి. కంటిన్యూస్ కేసులో ఏ తీసుకున్నా, ఎస్టిమేషన్ అవ్వచ్చు, టెస్టింగ్ అవ్వచ్చు, అడ్వాన్స్ అవ్వచ్చు, ఈ 3 ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్. అడిగితే బిలో అడగాలి, లేకపోతే అబోవ్ అడగాలి, లేకపోతే లై బిట్వీన్. ఎగ్జాక్ట్ అడగరు, ఎందుకంటే ఎక్స్ కంటిన్యూస్ అయినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ దగ్గర 0 అయిపోతుంది ప్రాబిలిటీ వాల్యూ. ఎక్స్ ఈజ్ సిఆర్వి, కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్, ఎగ్జాక్ట్ ప్రాబిలిటీ వాల్యూ 0. ఎక్స్ లై బిట్వీన్ ఏ టు బి, ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అనే ఫార్ములా ఉంది, ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్లో సార్ చెప్పుకుంటారు. ఇప్పుడు దీన్ని నేను మనకు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ దాన్ని మార్చుకోవాలి. ఇది యాక్చువల్గా ర్యాండమ్ వేరియబుల్ నోటేషన్. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా, సబ్ట్రాక్ట్ మ్యూ డివైడింగ్ సిగ్మా, ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా, బి మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా, that is equal to probability of z1 less than z less than equal to z2, where z1 is equal to a minus mu by sigma, real numbers, z2 also real number, mu by sigma. Here we can find out phi of z2 minus phi of z1. So z1 z2 values, given values, using a value, mu value, sigma value, we can find out this one. సో ఇవి ఈ ఎఫ్లో మీరు ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్స్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో ఇవాళ మనం క్లోజ్ చేద్దాం. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని క్లాసు, ఎందుకంటే ఎంత విన్నప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ లేకపోతే క్లారిటీ రాదు. One minute wait here. చేస్తారు. X follows n of 10,4. Then probability of x less than or equal to 12. ఇది మన ప్రాబ్లం. సొల్యూషన్. సో గివన్ దట్ నేను చెప్పాను కదా బిగినింగ్లోనే, మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని, సిగ్మా స్క్వేర్ 4 అండి. సిగ్మా అని రాస్తుండే చాలా మంది. ఈ టైపింగ్ చేసే వాళ్ళకి కూడా క్లారిటీ ఉండదు. ఒక్కోసారి పేపర్ సెట్టర్స్ కూడా పట్టించుకోరు, కానీ యాక్చువల్గా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్, నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ బేస్ చేసుకొని నొటేషన్స్ ఫిక్స్ చేశారు. కాబట్టి కంపల్సరీగా సిగ్మా స్క్వేర్ ఇవ్వాలి. పేపర్ సెట్ తప్పించినా
మనం దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకుని చెప్పాలి. అది సిగ్మా స్క్వేరే, ఆ ప్లేస్లో ఉండే వాల్యూ సిగ్మా స్క్వేరే అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు దీని నుంచి సిగ్మా చెప్పచ్చు 2. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఇచ్చారు, ఎక్స్ చేయలేము కాబట్టి జెడ్లోకి మార్చుకోవాలి. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఏ పర్టికులర్ వేరియబుల్, ఒక లైవ్ వేరియబుల్. అది మార్క్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. వాట్ ఈస్ ఛాన్స్ దట్ ద మార్క్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ below 12 marks? How many students got below 12 marks? To find that value, ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ కి 12 మార్కుల కన్నా తక్కువ వచ్చినాయి కనుక్కోవాలంటే ప్రాబబిలిటీ కావాలి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ద మార్క్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ బిలో 12 మార్క్స్? దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు. ఆ ఎస్టిమేషన్లో వాడుతున్నాం. ఎక్స్ షుడ్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ జెడ్. ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా, 12 minus mu by sigma, that is z less than or equal to 12 minus mu value 10, sigma value 2. Probability of z less than or equal to 2 by 2. ఎక్కువగా పేపర్ సెట్టర్స్ కూడా మనం చెప్పిన 1 to 3లోనే కన్ఫైన్ చేస్తారు. ఎందుకంటే టేబుల్ వాల్యూస్ అన్ని ఇవ్వాలి కదా, ఎగ్జామ్లో ఇవ్వరు. అందుకని వాళ్ళు ఆ విధంగా 1, 2 వచ్చేట్టుగానే ప్లాన్ చేస్తారు. మేము పేపర్ సెట్ చేయాలని చెప్తారు మాకు, ఇట్లాగా రావాలని. అట్లాగే తయారు చేస్తాయి. ఇప్పుడు తయారు చేసిన ప్రాబ్లమే. ఎగ్జామ్లో కూడా ఇలాంటి మోడల్స్. 5 of 1 మీకు ఆల్రెడీ 5 of 1 ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా నేను. 0.8413 అంటే 84.13% ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ బిలో 12 మార్క్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇలా ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ కూడా రాయొచ్చు. ఇది మీనింగ్ అండి. సో ఈరోజు చాలు. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇంకా రేపు నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో చెప్దాం. ఇంకా షెడ్యూల్ కూడా ఇంకా డిఫరెంట్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ మాకు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా క్లాసెస్ తీసుకుంటారు. ఆ షెడ్యూల్ సార్కి ఇస్తాం. యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ క్లాసెస్ అనేవి కండక్ట్ చేసి యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మేము ఇచ్చిన సార్ చెప్పిన టైం ప్రకారంగా, సో డెఫినెట్గా ఈ టైంలోనే అన్ని కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఎనీ డౌట్? No, sir. సార్ ఎగ్జామ్ లో నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ ఇస్తారు సార్? ఇవ్వరు కదా. టేబుల్ వాల్యూస్ ఇస్తారు క్వశ్చన్లో. టీఎస్ సెట్ ఎగ్జామ్ కి ఇస్తారా సార్ టేబులర్ వాల్యూస్? ఏ ప్రాబ్లమ్స్ కి చెప్పాను కదా మీకు, పక్కన టేబుల్ వాల్యూస్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారు, క్వశ్చన్లోనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా పేపర్స్ చూసినప్పుడు కొన్ని దాంట్లో మెన్షన్ చేస్తారు, కొన్ని దాంట్లో స్టాండర్డైజ్డ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, 1, 2, 3, 0, 5 of 0, 5 of 1, 5 of 2, 5 of 3. ఈ 3 వాల్యూస్ తీసుకొని మిగతా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. కాబట్టి రిమెంబర్, ఈ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జనరల్గా అయితే క్వశ్చన్స్లోనే ఇవ్వాలనేది రూల్ ఉంది. ఒకవేళ ప్రాబ్లం అనేది రిలేటెడ్ టు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఎస్టిమేషన్, టెస్టింగ్లో టేబుల్ వాల్యూస్లో ఇవ్వాల్సిందే. సో అందుకనే బ్రాకెట్లో నోట్ చేస్తుంటారు క్వశ్చన్స్లో. ఒక్కోసారి కొన్ని పేపర్ సెంటర్స్ ఏంటంటే వాటితో అవసరం లేకుండా ప్రాబ్లం ఇస్తుంటారు. కాబట్టి మనం ఈ చాప్టర్లో మీకు క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఇచ్చారో పాత పేపర్లో అవి చేద్దాం. చేసినప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. Any questions? Any doubts? Ravi, Aruna, Ramya, Monica, any other? It's very clear. No, sir, clear. No, sir. Chandrakala. Sir, Nagar. Any questions from your side? No sir. No questions. Right. No doubts sir. Thank you, sir. Thank you very much for delivering an excellent lecture. Thank you so much, sir. Okay. As usual time, sir.